ہم لاتے ہیں ٹاپ نیوز، آپ کے فیوریٹ ٹاک شوز اور انلمیٹڈ انٹرٹینمنٹ صرف یوٹیوب پر۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں۔ سبسکرائب کیجئے اور ہم آپ کو لیے چلیں گے آپ کی فیوریٹ ویڈیو کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آسمہ شرازی، پروگرام ہے فیصلہ آپ کا۔ حال ہی میں ہم نے کچھ پارٹی سربراہان سے بھی گفتگو کی ہے جو کہ پاکستان کے مستقبل کا پیش منظر بتانے کی اور جاننے کی ان سے پوچھنے کی کوشش ایک ضرور کی ہے کہ ہو کیا رہا ہے، کیا ہو سکتا ہے اور کیا ہونے والا ہے۔ ہمارے ساتھ آج بھی پاکستان کے ون آف دا موسٹ پاپولر لیڈر جناب عمران خان صاحب موجود ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین ہیں۔ بہت سے سوالات ان سے پوچھنے ہیں۔ بہت بہت شکریہ عمران خان صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا ہے۔ خان صاحب، ایک تو ابھی جو لنڈن فارمولا کی بات ہو رہی ہے، لنڈن پلان کی بات ہو رہی ہے، اور نون لیگ لگتا ہے کہ وہ مزاحمت کی پولیٹکس اس حد تک کہ مائنس نواز شریف کچھ قابل قبول نہیں، اس پہ اگری کر گئی ہے۔ آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں اسما، -1 تو ہو چکا ہے۔ جب سپریم کورٹ کا فیصلہ ہو گیا تو -1 تو ہو گیا۔ اگر نون لیگ اپنے آپ کو تباہ کرنا چاہتی ہے کہ ایک ایسا پرائم منسٹر جس کو پورا موقع دیا گیا ثابت کرنے کے لیے کہ ان کے باہر پراپرٹیز، جو انہوں نے خود مانا کہ ہماری پراپرٹیز ہیں، اور مانا تب جب کہ پینما کے اندر انکشاف ہوا ہے، تو انہوں نے جب مان لیا ہماری پراپرٹیز ہیں تو ان کے اوپر یہ لازم تھا بتانا کدھر سے پیسہ آیا، پیسہ باہر کیسے گیا۔ اب وہ 1.25 سال ہو گیا، وہ یہ جواب نہیں دے سکے۔ جو جواب دیے وہ جھوٹ بولے، عدالت میں جھوٹ بولے، پارلیمنٹ میں جھوٹ بولے۔ اب اس کے بعد جب پورے موقع کے بعد ان کو نااہل کیا اور ان کی ٹرائل شروع ہوئی ہے، تو وہ کر کیا رہے ہیں؟ وہ کر یہ رہے ہیں کہ نون لیگ کو استعمال کر رہے ہیں اپنی کرپشن بچانے کے لیے۔ -1 وہ ہو چکے ہیں، وہ پاکستان میں اب پالیٹکس نہیں کر سکتے، وہ الیکشن نہیں لڑ سکتے۔ انہوں نے ایک بڑا ظلم کیا اس ملک کی جمہوریت پہ، اپنی پارٹی کو استعمال کر کے قانون پاس کر دیا ہے جو دنیا میں کسی ڈیموکریٹک سوسائٹی میں کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا کہ ایک نااہل آدمی جو اربوں روپے کی منی لانڈرنگ کے اوپر نااہل ہوا ہے، وہ نااہل آدمی پارٹی کا ہیڈ بن جائے، ایک مجرم پارٹی کا ہیڈ بن جائے۔ انہوں نے اپنی پارٹی کو استعمال کر کے اپنے آپ کو ہیڈ تو بنا لیا ہے، لیکن وہ پاکستان کی پالیٹکس میں مائنس ہو چکے ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں ان کی سیاست ختم ہو گئی ہے، اور شہباز شریف کو وزیر اعظم نامنیٹ انہوں نے کیا ہے تو یہ اسی لیے کیا ہے کہ میاں صاحب نو مور ان پالیٹکس؟ نواز شریف کی سیاست قبر میں چلی گئی ہے، اس کے اوپر اب پھول بھی اگانے شروع کر دیے ہیں، وہ ختم ہو گئی ہے۔ اگر نواز شریف کو اگر کوئی بھی، اب یہ جو ساری کوشش یہ ہے کہ ایک NRO لیا جائے، جس طرح انہوں نے جنرل مشرف سے 2000 میں NRO لیا تھا، تب بھی حدیبہ پیپر مل کا کیس تھا، انہوں نے NRO لیا کیونکہ اس میں پکڑے جانا تھا انہوں نے، اور وہ لے کے 10 سال کے بعد انہوں نے معاہدہ کیا کہ میں باہر رہوں گا، وہ بھی توڑا انہوں نے، پہلے آ گئے، لیکن تب NRO ملا اور اب پھر پوری کوشش کر رہے ہیں۔ کیسے کوشش کر رہے ہیں؟ کوشش یہ شہباز شریف وہاں گئے اور یہ خاقان عباسی وہاں گئے، انہوں نے کیا وہاں کہا؟ انہوں نے کہا یہ کہ جناب ہماری پارٹی تباہ ہو جائے گی، آپ گورنمنٹ سے کنفرنٹیشن نہ کریں، آپ سپریم کورٹ سے کنفرنٹ نہ کریں، آپ فوج کو برا بھلا نہ کہیں کیونکہ ہماری پارٹی کو نقصان ہو رہا ہے، آپ علیحدہ ہو جائیں اور شہباز کو آگے آنے دیں۔ انہوں نے، نواز شریف نے، مجھے کبھی اس میں کوئی شک نہیں کہ اس نے کیا کہا، اس نے کہا کہ میں علیحدہ ہو جاؤں اور میں کنوکٹ ہو جاؤں منی لانڈرنگ میں، میرے سارے باہر پیسے فریز ہو جائیں، جو اتنی محنت سے میں نے 300 ارب روپے کی منی لانڈرنگ کی ہے وہ باہر پڑے، وہ فریز ہو جائے، اور آپ کہیں جی یہ میاں صاحب نے کہا ہوگا آپ کے خیال میں، یہ شہباز شریف صاحب؟ میں میاں صاحب کی رگ رگ جانتا ہوں، 40 سال جو میں نے ان کو دیکھا ہے، انہوں نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے انہوں نے نون لیگ کو بھی کے اوپر بھی خود کو حملہ کیا، وہ اب کریں گے پاکستان کی، واپس آ کے پاکستان کے سپریم کورٹ پہ اور پاکستان کی فوج پہ۔ سپریم کورٹ اور فوج کا کیا قصور ہے؟ سپریم کورٹ نے کیوں نہیں وہ رول پلے کیا؟ اس طرح کے ججز بنے جو کہ انہوں نے، جن کو سجاد علی شاہ کو جب انہوں نے ہٹایا تھا چیف جسٹس کو، تو ایک بریف کیس پکڑایا تھا جا کے کوئٹہ بینچ پہ شہباز شریف نے، یا پھر شہباز شریف ٹیلی فون کر رہے ہیں جسٹس کیوم کو کہ اچھا جی وہ یہ فیصلہ کرنا، یا سیف الرحمان جسٹس کیوم کو فیصلہ کر رہا ہے کہ بے نظیر کو 5 نہیں 10 سال کی سزا دینا۔ ان کو وہ جج چاہیے تھے، جب ججز ان کی بات نہیں مانے، مینج نہیں ہو سکے، تو اب وہ سازش ہو گئی۔
फौज उनको आसमा वो चाहिए थी जो इन्होंने आईजीआई जिसने बनाई, जिन्होंने इनको मिरान बैंक के पैसे जाके दिए इलेक्शन लड़ने के लिए बेनजीर भुट्टो के खिलाफ 1990 में, जो असगर खान का केस है, और फिर उनको वही फौज ने इनके साथ मिलके फारूक लगारी के साथ बेनजीर की गवर्नमेंट हटाई 96 में। फिर एक ब्रिगेडियर ने, एमआईए के ब्रिगेडियर ने 2013 के इलेक्शन में पंजाब में इनको इलेक्शन में उसको फौज को ने प्रोटेक्ट किया, रिटर्निंग ऑफिसर को, और उसने वहां बैठ के ठप्पे लगाए। इनको उस तरह की फौज चाहिए जो इनके गलत काम करे। हाँ साहब, मैं खुश हो रही हूं, जज भी वो चाहिए जो गलत काम करे। सर, ये बात आपने 2013 के इलेक्शन के बाद एक दफा की थी, लेकिन उसके बाद फिर आपने उसका और इस इदारे का नाम नहीं लिया। आप पहले तो मैं दोबारा एनआरओ पे, क्या आपको लगता है कि एनआरओ होगा या हो सकता है, और अगर होगा तो किस इदारे के साथ इस बार एनआरओ होगा? आसमा, मैं अगर एनआरओ की कोशिश की, अगर एनआरओ इनको मिलेगा, पाकिस्तान का सुप्रीम कोर्ट की को दफना के मिलेगा। इसका मतलब यहाँ अदलिया खत्म। अगर इतना कॉम्प्रिहेंसिव 2 बेंचेस और 1 जेआईटी के बाद एक आदमी को 5 साल के लिए एक आदमी को नाहल करते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग, टैक्स इवेजन, करप्शन, पावर में बैठ के ये इन्होंने बाहर पैसा भिजवाया था, पर्जरी, झूठ बोला इन्होंने जाके सुप्रीम कोर्ट में, और फिर फौजरी, जाली डॉक्यूमेंट्स पेश किए इन्होंने, इनकी फैमिली ने, और उसके बाद कंसीलमेंट ऑफ एसेट्स। 6 जुर्म है इनके ऊपर। अगर इसके ऊपर अगर इनको एनआरओ मिलता है तो पहले तो आप दफना देना हमारी सुप्रीम कोर्ट को। उसके बाद जो इस मुल्क की अंदर लोग जेलों में बैठे हुए हैं, जो इस मुल्क के गरीब लोग जेलों की सजाएं काट रहे हैं छोटी छोटी चोरियों पे, उन जो जेल भी खोले। मैं आपको आज कह रहा हूं, मैं अपनी आवाम के सामने कह रहा हूं, अगर एनआरओ इनको देने की कोशिश की, इसको या शहबाज शरीफ को, मैं इंशाल्लाह पाकिस्तानी कौम को यहाँ सड़कों पे निकालूंगा। हम ये गवर्नमेंट नहीं चलने देंगे। अब तक तो प्रोटेस्ट कर रहे थे ना, ये हम इस गवर्नमेंट के सामने जाएंगे कि वो गवर्नमेंट जो पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के फैसले नहीं मानती, जो एक करप्ट आदमी को बचाती है, जो उसको प्रोटोकॉल देती है 40 गाड़ियों का, जो उसकी बेटी अभी आई है वहां से मरियम, वो लाहौर से लैंड की, एयरपोर्ट टारमेट के ऊपर उसको गाड़ियां रिसीव करने गई हैं। ये क्या कर रही है मुल्क के साथ कि एक मुजरिमों को आप प्रोटोकॉल दे रहे हैं, उनको आप ऐसे कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं खाकान नवाज जी अभी भी मेरा ये प्राइम मिनिस्टर है। ये क्या मुल्क को तबाही की तरफ लेके जा रहे हैं? हम सड़कों पे निकलेंगे। खान साहब, ये तो खैर बहुत आपने क्लियर बात कर दी कि अगर ऐसा हुआ तो ऐसा होगा, लेकिन कभी ये चीज मैं अपनी कौम को कहूंगा कि अगर आपने अपने बच्चों की तबाही करनी है तो मान जाए एक एनआरओ। 2 एनआरओ दिए गए, एक नवाज शरीफ को, जनरल मुशर्रफ ने, और दूसरा आसिफ जरदारी को। इन 2 एनआरओज ने इस मुल्क से जो जुल्म किया है, सिर्फ एक चीज देख लें, 35,000 कर्जा था हर पाकिस्तानी पे 2008 में, आज 1,20,000 कर्जा है। ये जो कौम को इन्होंने मकरूज करके कंगाल किया है, सिर्फ 1,000 रुपया 2008 में क्या चीजें खरीदता था, और वो 2017 में कितनी चीजें खरीदता है। आपको पता चल जाएगा कि इन्होंने कितना जुल्म किया इस मुल्क से। और अगर ये समझ रहे हैं कि हम एक और एनआरओ कबूल कर लेंगे, किसी कोई गलत फहमी में ना और अगर इन्होंने एनआरओ फौज के साथ किया तो क्या होगा? फौज जिससे मर्जी करे, मैं यहाँ सड़कों के ऊपर हूँ। खान साहब, ये मियाँ साहब तो बाहर है और वो लगता है कि जेल भी जाएंगे। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जेल में बैठा नवाज शरीफ ज्यादा खतरनाक होगा, और खास करके इलेक्शन से पहले। पता नहीं क्यों ये कहते हैं इस बात से? पता नहीं क्यों ये कहते हैं। ये बुज़दिल लोग हैं, डरपोक लोग हैं। मुझे नहीं समझ आती कि अल्लाह, एक दुआ है कि अल्लाह मुझे कंजूसी और बुज़दिली से बचा। मैं ये इन लोगों को भी कहता हूँ जो डरपोक, अगर बड़ा मुजरिम अरबों रुपए की चोरी का आप जेल में नहीं डालेंगे तो छोटे चोरों को क्यों जेलों में डाला हुआ है? मुझे ये बताएं, मुझे बताएं। ये मैं बार बार ये हदीस कोट करता हूँ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि बड़ी कौमें तबाह हुई, जैसे ताकतवर को एक कानून और कमजोर के लिए दूसरा। ये सारी कौम अपनी आंखों के सामने देख रही है। ये है हमारा तबाही का राज कि सारे जेलों में छोटे छोटे चोर हजारों की लाखों की चोरियों में जेलों में सड़ हैं। जो 300 अरब रुपया जो बाहर लेके गया है, वो अपने आप को समझता है कि जी
मेरे से बड़ा जुल्म हो रहा है, मजलूम बना हुआ, मुझे क्यों निकाला? सर यही रोना तो आज मुराद अली शाह साहब ने रोया, और मुतफिका करारदाद उन्होंने, बल्कि करारदाद मजम्मत की जो है वो नैब के खिलाफ मंजूर की है सिंध असम्बली में, विच इज़ वेरी सिग्निफिकेंट कि एक छोटा सूबा जो है वो कह रहा है कि हमारे साथ एहसास महरूमी है, हम छोटे हैं, हम पीपल्स पार्टी है, लिहाजा हमारे साथ एहतसाब इस तरह हो रहा है। तो आप नहीं समझते कि उनके खिलाफ एहतसाब वाकई स्पीडी एहतसाब हो रहा है, बाकी नहीं हो रहा? पहले तो अगर वो नैब के खिलाफ ये कर रहे हैं तो पंजाब असेंबली ने पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ रेजोल्यूशन पास की, और सुप्रीम कोर्ट फैसला करता है, पंजाब असेंबली ने नवाज शरीफ के प्रो और सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ एक रेजोल्यूशन पास कर दी। कभी कोई ये, इनको डेमोक्रेसी के स्पेलिंग ही नहीं आते कि इनको ये नहीं पता कि डेमोक्रेसी में सेपरेशन ऑफ पावर है, अदलिया का अपना रोल है, लेजिस्लेचर का अपना रोल है, एग्जीक्यूटिव का अपना है, कोई एक दूसरे के रोल पे नहीं जा सकता। पहली तो ये मैं समझता हूँ ये बिल्कुल गलत है। दूसरी चीज, मुराद अली शाह क्या कह रहा है, वो ये नहीं कह रहा कि वो उन्होंने चोरी नहीं की। मुराद अली शाह को पता है कि इन सारे जिंजर, शर्जील, मेमन और आसिफ जरदारी, इनसे ये इतने बड़े डाकू हैं जितने नवाज शरीफ हैं। उसका मसला कुछ और है। वो ये कह रहा है कि हमारे से ज्यादती की जा रही है, यहाँ भी बड़े बड़े डाकू फिर रहे हैं, उनको क्यों नहीं पकड़ते? कि नैब का दोहरा मयार है। हाँ, वो ये बिल्कुल बात ठीक कह रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। देखे ना, शहबाज शरीफ के ऊपर हुदैबा पेपर मिल का ओपन एंड शट केस है, क्यों नहीं लगा है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि वो सुना जाए, और सुप्रीम कोर्ट में अभी तक नहीं खुला। तो मैं वही कह रहा हूं ना कि वो ठीक, ये जो एहसास महरूमी है, पीपल्स पार्टी वाले ठीक कहते हैं कि उनके जिस तरह यूसुफ रजा को ट्रीट किया गया, प्राइम मिनिस्टर को, और जो नवाज शरीफ को ट्रीट किया गया, आप फर्क देख लें उनके अंदर। वहां भी यूसुफ रजा भी बचा रहे थे आसिफ जरदारी के जो $60 मिलियन पड़े हुए थे स्विट्जरलैंड में, वो बचा रहे थे। यहाँ इस वक्त खाकान अब्बासी और इनकी सारी कैबिनेट नवाज शरीफ की 300 अरब रुपए की जो करप्शन है बाहर और मनी लॉन्ड्रिंग, वो बचा रहे हैं। लेकिन खान साहब, मियां साहब के चुप ना होने से नुकसान तो होगा, और आपने कल ट्वीट भी किया था कि मिलाइन करेंगे और उस पर फिर एनआरओ करेंगे, तो मिलाइन करने से तो फिर जाहिर है कि फर्क पड़ेगा और उनके वोट बैंक पे भी फर्क पड़ सकता है। अस्मा, ये बड़ा सीधा, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जो नवाज शरीफ को जानता है, जो इनको इतने सालों से जानता है, उसे पता है क्या करना है। इन्होंने करना क्या है, इन्होंने मुतनाज़ा करना है सुप्रीम कोर्ट को, इन्होंने अपनी पैसा बचाना है। इनका मकसद सिर्फ पाकिस्तान नहीं है, इनका मकसद जो 300 अरब रुपया इनका बच्चों के नाम पे प्रॉपर्टीज में, 29 प्रॉपर्टीज दुनिया में, बैंक्स, दुबई में प्रॉपर्टीज, वो जो 300 अरब रुपया है, इनको पता है कि अगर इनको कन्विक्शन होगी मनी लॉन्ड्रिंग पे, ये सारे पैसे खतरे में चले जाएंगे, ये फ्रीज हो जाएंगे। उसको बचाने के लिए ये पाकिस्तान की फौज को अटैक करेंगे, ये पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट को नवाज शरीफ अटैक करेगा, ये नून लीग को इस्तेमाल करेगा। नून लीग में जो बचने की कोशिश कर रहे हैं, स्प्लिट क्या आ रही है, लोग ज्यादातर समझ बैठे हैं कि ये तो अपने पैसे बचाने के लिए हमें नीचे लेके जा रहा है, वो अपने आप को अलहदा कर रहे हैं इससे। इन्होंने जो खास तौर पर नवाजे हुए हैं लोग, जिनको इन्होंने खास तौर पे, इनके जो लोग हैं, जो मरियम की जो ग्रुप तैयार किया हुआ है, वो इस वक्त नवाज शरीफ के साथ खड़े हैं। ये समझ रहे हैं, बाकी जो लोग हैं वो ये तमाशा देख रहे हैं कि क्या नवाज शरीफ से जब ये शोर शोर मचाएगा, घबरा जाएगी सुप्रीम कोर्ट, क्या ये नैब घबरा जाएगी, और अगर होगी तो ये वापस आ गया, तो इसलिए वो डर के बैठे हुए हैं। लेकिन वो इससे अलहदा होने की कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त बात यह है कि क्या हमारे इदारे स्टैंड लेंगे, खड़े होंगे? मेरे ख्याल में खड़े होंगे। इदारों किससे मुराद आपकी? कोर्ट एंड फौज, नैब, सुप्रीम कोर्ट, फौज तक का रोल ही कोई नहीं है। लेकिन एक प्रेशर ग्रुप तो, चेक एंड बैलेंस तो है ना, मतलब फौज का सिर्फ ये सारा जो शोर मचा रहे हैं, फौज ने गलत काम क्या किया है? फौज ने कुछ भी, उन्होंने कहा आइन और कॉन्स्टिट्यूशन के साथ खड़े हैं, उन्होंने कौन सा गलत काम किया? उन्होंने सिर्फ यही किया है ना कि उनके जो 2 आदमी JIT में थे, MI के और ISI के, उन्होंने इनसे ना इनकी धमकियां मानी और ना इन्होंने जो उनको ब्रीफ केस ऑफर किए होंगे वो माने, बस ये उनकी गलती है। सही। हम बात कर रहे हैं चेयरमैन तहरीक इंसाफ जनाब इमरान खान साहब से। एक छोटी सी ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद कुछ और बहुत अहम सवालात हैं, मसलन ये कि क़ब्ल अज़ वक्त इंतखाबात की बात PTI कर रही है, वो हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे, और अगर नहीं हो पाएंगे तो क्या होगा, और अभी जो तरमीमी बिल है कहीं पीछे तो नहीं हट रही PTI क़ब्ल अज़ वक्त इंतखाबात के मुतालबे से। ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन, हम बात कर रहे हैं जनाब इमरान खान साहब से। खान साहब, अब थोड़ी सी बात करते हैं, जो आपने कहा कि NRO को आप तस्लीम नहीं करेंगे,
आपने कहा कि इलेक्शंस पहले ना होने मैं चाहिए। तस्लीम करूंगा ना पाकिस्तान की कौम ये तस्लीम करेगी। हम किसी सूरत अब एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि चोरी हुआ हमारा पैसा और कोई और उनको एनआरओ दे दे, जिस तरह मुशर्रफ ने दिया। मुशर्रफ का तो पैसा नहीं था, पैसा तो हमारा था। 2 अरब मुशर्रफ ने खर्च किए स्विस ये जो केस करने के लिए, जो जरदारी का पैसा पड़ा हुआ था स्विस बैंक में, 2 अरब रुपया, और फिर उसको एनआरओ दे दिया। पूरा उन्होंने केस लड़ा, वहां करोड़ों रुपया खर्च किया। वो जो सरेमाल था, वो जब पैसा वो बेच के पैसा आना था, इसने एनआरओ ने दे दिया, वो जरदारी ने तो रख खान साहब मुशर्रफ साहब के खिलाफ भी एहतसाब होना चाहिए कि उन्होंने एनआरओ दिया क्यों, मतलब रिश्वत लेने वाला और देने वाला दोनों शर्म की जहन्नुम में। बात है। नहीं, अपनी कुर्सी बचाने के लिए उन्होंने पाकिस्तान का पैसा माफ कर दिया किसी को। यानी देखे ना, जनरल मुशर्रफ से चोरी करते तो ठीक है, हातम ताइया माफ कर देता, लेकिन इस कौम का पैसा, अब ये नवाज शरीफ के पास 300 अरब रुपए की, इससे ज्यादा बाहर है, लेकिन 300 अरब रुपए का इसने जवाब देना है जो बाहर पड़ा। पख्तूनख्वा का सालाना डेवलपमेंट बजट 100 अरब रुपया है। आप सोचे कितना पैसा ये बाहर लेके गए। बिल्कुल, लेकिन खान साहब पख्तूनख्वा के अंदर एहतसाब के ऊपर भी बहुत सी तनकीद, जैसे आज मुराद अली शाह साहब ने कहा कि केपीके में तो कोई एहतसाब ही नहीं हो रहा, वहाँ पे चंद लोग बैठे हुए हैं और वो बस खाए जा रहे हैं और उनको कोई दिखा भी नहीं रहा, कोई उस पर बात भी नहीं करता। तो ये एक मौजूद है कि आपका जैसे चेयरमैन कोई नहीं है वहाँ पे अभी तक, तो उस पर भी तनकीद तो हो रही है सर। मुराद अली शाह का ये मैं कहूँगा, वो एक अंग्रेजी का एक सेइंग है, इट टेक्स अ थीफ टू कैच अ थीफ। वो इसलिए कि जो चोर है ना, वो चोर की तरह सोचता है, तो इसलिए उस सोच से ना वो कहता है कि ये ही करेगा, क्योंकि ये खुद करप्शन की पैदावार है सारे, ये समझते हैं बाकी भी इन्हीं की तरह के हैं। मुझे ये बताएं कि इन्होंने हमारा पास वहाँ नैब है काम कर रही पख्तूनख्वा के अंदर, हम उनको, मैं खुद कहता हूँ नैब को कि पकड़ा किसी को। फिर हमारा एहतसाब भी था, उसने क्या किया, पहले तहरीक इंसाफ के वजीर को पकड़ लिया। कभी इन्होंने कभी सोचा, पीपल्स पार्टी के दौर में सारे जब चोरी कर रहे थे, इनकी नैब ने एक इनके वजीर को पकड़ा, तो हमने तो अपने आते साथ ही वजीर को पकड़ लिया। फिर प्रॉब्लम हुआ, हमारा चेयरमैन रिजाइन कर गया। हमने क्या किया, हमने कहा जो पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस है, हमने कहा आप चेयरमैन सेलेक्ट करें हमारे एहतसाब का, ताकि कोई ये ना कहे कि जनाब ये हमने अपना आदमी, जिस तरह इनका कमर जमान था, जिसने दोनों को मिल मिला के इन्होंने दोनों को बचाने की कोशिश की, जरदारी को, नवाज शरीफ को। हमने कहा पेशावर का हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस आप हमारे चूज करें, जो डीजी है हमारा एहतसाब का। वो बदकिस्मती से अभी उन्होंने अपॉइंट नहीं किया, लेकिन हमने तो उनको अथॉरिटी दे दी है। तो आपने वैसे परसू किया कि होना चाहिए था, ताकि एक एग्जाम्पल होती लोगों के सामने कि केपी में एहतसाब सिस्टम जो है वो बहुत बेहतरीन चल लेकिन आसमा, प्रॉब्लम यह है, मेरा कुछ और सोच थी। मैं ये चाहता था कि हम हेड हंट करके एक आदमी जिसकी एक्सपर्टीज़ है, बल्कि मैं सब जो एक्सपर्टीज़ है वो शोएब सडल की, मैं चाहता था कि वो बने वहाँ के एहतसाब के हेड, इसलिए कि वो वाइट कॉलर क्राइम के PhD हैं। प्रॉब्लम ये हुआ कि उन्होंने कहा कि नहीं, हम इस तरह करेंगे, अगर हम अपॉइंट करते हैं या मेरी तरफ से रिकमेंडेशन पे पॉइंट, तो वो कहे जी इमरान खान का आदमी है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने क्रॉस पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई, कमेटी ने फिर एहतसाब कमीशन बनाए, उन्होंने फिर एडवर्टाइज किया और उन्होंने फिर चूज किया, यानी इंडिपेंडेंट एहतसाब चूज किया। हमारे हाथ में नहीं था, और वो फिर क्लैश हो गया कमीशन का और डीजी एहतसाब का, वो रिजाइन कर गए। उसके बाद हमने कहा कि आप चीफ जस्टिस जो पेशावर हाई कोर्ट के आप सिलेक्ट करें। वो बदकिस्मती से अभी तक प्रोसेस पूरा नहीं हुआ। सर आगे चलते हैं, इंतखाबात के हवाले से आपने मुतालबा किया कबल अज़ वक्त इंतखाबात का, और एक तो पहले आपने ये नहीं किया था, लेकिन जैसे अब्बासी साहब आए तो आपने कहा इलेक्शन। अब क्यों आपको महसूस हो रहा है कि इलेक्शंस पहले होने चाहिए वक्त से? असल में असमा देखिए, लोगों को डेमोक्रेसी की समझ नहीं है। अब ट्रीसा में उसको क्या जरूरत थी कि वो इलेक्शन करवाती? वो बिल्कुल वही सिचुएशन हो गया ना। डेविड कैमरॉन गया, टेरेसा मे को पार्टी ने बना दिया, और जिस तरह अब पार्टी को ये खाकान अब्बासी ने बनाया। टेरेसा मे ने क्यों कहा कि मुझे फ्रेश मैंडेट चाहिए? क्योंकि वो पहला मैंडेट वो समझती थी कि उनका है, डेविड कैमरॉन का, ये इनका मैंडेट नहीं है। उन्होंने कहा मैं पब्लिक की तरफ जाती हूँ अपने आप को मजबूत करने के लिए। अब शायद खाकान अब्बासी, इनकी क्रेडिबिलिटी तो तब होती कि ये अपनी कोई साख बनाते, ये वो बजाय बताने के कहें जी मैं नवाज शरीफ, मेरा अभी भी प्राइम मिनिस्टर है, उसके कदमों में बैठे हुए हैं, लंदन जा रहे हैं उसको मिलने के लिए। एक आदमी करप्शन में डिस्क्रेडिट हुआ, डिसग्रेस हुआ, आप जा रहे हैं लंदन उससे इंस्ट्रक्शंस देने के लिए। सारी वो जो इनके मुंह खोलता है वो कहते जी नवाज शरीफ हमारा अभी भी प्राइम मिनिस्टर है। लिहाजा
اور پھر وہ فائنانس منسٹر. کبھی دنیا میں سنا ہے کہ فائنانس منسٹر پہلے تو چکر مار رہا ہے اپنے کرپشن, منی لانڈرنگ, کرپشن کے کیسز پہ, وہ وہاں ملک کے خزانے کے اوپر بیٹھا ہوا ہے, ملک کا فائنانس کا منسٹر, اس کے اوپر کرپشن کیسز, وہ وہاں چکر لگا رہا ہے. جو ڈپارٹمنٹس جنہوں نے جواب, جن میں سے گواہ آ رہے ہیں, ان کے اوپر وہ بیٹھا ہوا ہے. صرف اس لیے نہیں چھوڑا کیونکہ اسے پتا کہ اگر وہ پریشر نہیں کر سکے گا لوگوں کو, اگر وہ چلا گیا, اب وہ مفرور ہو گیا, ابھی بھی اس کو فائنانس منسٹر رکھا ہوا ہے. یعنی یہ کوئی بنانا ریپبلک ہے, یہ کوئی گورنمنٹ چل رہی ہے. لہٰذا ایک جمہوریت میں چند مہینے تو رہ گئے الیکشن کے, آپ تھوڑا پہلے بھی کر دیں, کیا پرابلم ہونا ہے الیکشن کا, کیوں نہیں کرتے؟ یہ ڈیموکریسی کا حصہ ہے. کیونکہ اس وقت گورنمنٹ ہے ہی نہیں, گورنمنٹ نام کی چیز نہیں ہے, کوئی پبلک کے اندر کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے گورنمنٹ کی. اور اگر الیکشن نہیں ہوتا سر, جو کہ ابھی تک لگ رہا ہے کہ نہیں کروایا جائے گا, تو پھر آپ اسمبلیوں سے استعفیٰ دے سکتے ہیں یا نہیں؟ کیونکہ کچھ دن پہلے آپ نے شاید ایسی کچھ بات کہی ہے کہ ہم جائیں گے قبل از وقت انتخابات کے لیے. دیکھیں اسمان, دیکھیں ہمارا اس وقت یہ کوئی ہم فورس کسی کو نہیں کر سکتے, یہ ڈیموکریسی ہے. یہ میری رائے ہے میرے ملک کے لیے. اس وقت ملک فائنینشیل کرائسیز کے اندر جا رہا ہے. بالکل. اتنا بڑا فائنینشیل کرائسس آ رہا ہے, انہوں نے اتنے زیادہ قرضے لے لیے ہیں, نہ ایکسپورٹس گر رہی ہیں, یعنی قرضوں کو اب واپسی, باہر جو بیرونی قرضے ہوتے ہیں وہ 82 ارب پہ پہنچ گئے ہیں, ڈالر پہ. اب اس کو واپس کرنے کے لیے آپ کے پاس ایکسپورٹس ارننگ ہوگی تو واپس کریں گے. وہ امپورٹس 50 ارب پہ پہنچ گئی, ایکسپورٹس گر کے 20 ارب پہ چلے گی, 30 ارب ڈالر کا خسارہ ہے. اب یہ اتنا بڑا کرائسس ہے, یہ کسی ٹائم پہ بھی روپے کے اوپر پریشر پڑ سکتا ہے. روپے اگر نیچے جائے گا, مہنگائی اور ہو جائے گی, لوگ اور پسیں گے. لہٰذا اس ملک میں کوئی گورنمنٹ چاہیے, کوئی فائنانس منسٹر چاہیے, کوئی نئی سوچ چاہیے. اس لیے میں یہ ریکمینڈ کرتا ہوں کہ پاکستان کے لیے بیسٹ اس وقت الیکشنز ہیں, کیونکہ اور تو کوئی طریقہ نہیں ہے کہ جمہوریت میں آگے بڑھنے کا. تو اگر نہیں ہوتے تو ہم کچھ نہیں, ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اگر نہیں ہوتے تو نہیں, آپ کے پاس آپشن ہے, آپ استعفیٰ دے دیں. نہیں, وہ تو ہمارے استعفے دینے سے تو گورنمنٹ چینج ہی نہ ہوگی. لیکن پی ایم ایل این کے کچھ لوگ رابطے میں تو ہیں آپ کے ساتھ میں؟ جی بالکل رابطے میں ہیں, کچھ نہیں کافی ہیں. کتنے ہیں سر؟ چھوڑے, وہ کافی ہے کیونکہ اندر جاگرز والے بھی ہیں. پی ایم ایل این کے اندر پارٹی تو نہیں ہے نا, یہ کولیشن ہے انٹرسٹ کی, اور زیادہ تر لوگوں کا اب انٹرسٹ نواز شریف کے ساتھ نہیں ہے, کیونکہ وہ -1 ہو چکا ہے. وہ مانے یا نہ مانے, وہ کہتے ہیں نا مائٹ بی اے لیجنڈ ان ہز اون مائنڈ, لیکن پبلک کے اندر وہ ختم ہو گیا, اب وہ واپس نہیں آ سکتا. تو اب جو لوگ ڈرے ہوئے ہیں کہ تو پھر ہمارا کیا بنے گا, جس طرح کاف لیگ والوں کو تھا جب وہ نواز شریف جب واپس آیا تھا, لیکن اب واپسی ہو نہیں سکتی. تب تو ایک ملٹری ڈکٹیٹر سمجھوتا ہو کہ باہر چلے گئے. اب تو سپریم کورٹ نے نائل کر دیا فار لائف, زندگی کے لیے واپس نہیں آ سکتے. اس لیے یہ دنوں کی بات ہے, زیادہ سے زیادہ مہینے, 2 مہینے کی بات ہے. اس پارٹی نے ٹوٹنا ہے, اگر صرف تب نہ ٹوٹتی اگر نواز شریف اپنے آپ کو علیحدہ کر لیتا, کیونکہ وہ اب پارٹی کو استعمال کر رہے ہیں چوری بچانے کے لیے, لہٰذا اس پارٹی نے ٹوٹنا ہے. تو آپ کے پاس لوگ آ سکتے ہیں. میں بریک کے بعد اس کے اوپر مزید آؤں گی. خان صاحب نے بڑی خبر دی ہے, کچھ اور کھلاڑی بھی ٹوٹ کے آ سکتے ہیں. کتنے ہیں یہ آدمی؟ بریک کے بعد اس پہ بات کریں گے. ویلکم بیک ناظرین. بہت انفارمیٹیو, دلچسپ گفتگو, کم از کم میں سمجھنے کی کوشش کر رہی ہوں کہ ہونے کیا جا رہا ہے. خان صاحب نے بریک سے پہلے ایک بڑی بات کہی ہے کہ بہت سے لوگ ان کے پاس آنے کو تیار ہیں. خان صاحب, کب تک اناؤنسمنٹس؟ آپ نے کہا 2 مہینے اور, تو اس کا مطلب ہے الیکٹیبلس اور اناؤنسمنٹس جو الیکٹیبلس کی ہے وہ 2 مہینے میں آپ کرنا شروع کر دیں گے. نہیں دیکھیں اسما, ایشو اس وقت یہ ہے کہ لوگ صرف ویٹ اینڈ سی پہ ہیں کہ اب ہوتا کیا نون لیگ سے. نون لیگ والوں کو پتہ ہی نہیں کیا ہو رہا ہے. کوئی ادھر فیکشنز, کوئی کچھ سوچ رہا ہے, کوئی کچھ سوچ رہا ہے. تھوڑے سے بس وہ موٹو گینگ جو مریم نے پالی ہوئی تھی وہ تھوڑی سی نواز شریف کے ساتھ ابھی کھڑی ہے, باقی تو سارے ہلے ہوئے ہیں اور ان کو نظر ہی نہیں آ رہا. آپ دیکھیں نا, اگر نواز شریف ان کا وہ پھر کوشش کرے گا, ابھی جو ووٹ آنے لگی ہے اسمبلی میں, وہ پھر کوشش کرے گا پریزیڈنٹ بننے کی. اگر وہ اس پارٹی کا پریزیڈنٹ رہ گیا, اس کا صرف ایک مقصد ہے, 1 پوائنٹ ایجنڈا, این آر او پریشر ڈال کے این آر او لے اور اپنا پیسہ بچائے. ٹھیک. اس کے اندر پارٹی ڈری ہوئی ہے کہ یہ اگر پریزیڈنٹ رہ گیا تو ہماری آگے کوئی فیوچر نہیں ہے اور ان کی کوئی فیوچر نہیں ہے.
इनकी फ्यूचर सिर्फ ये थी कि नवाज शरीफ से को अलहदा करते हैं, जो ये गए थे शहबाज शरीफ और खाकान नवाजी उससे बात करने कि आप अलहदा, भाईजान आप अलहदा हो जाएं, तो हमें मौका दें ताकि हम कम से कम अगर हम पावर में आ गए और फिर इलेक्शन जीत गए तो हम फिर आपके लिए करप्शन आप बचा लेंगे आपको चोरी से। लेकिन नवाज शरीफ डरा हुआ है, उसे पता है कि अगर ये मैं अलहदा हो गया, मेरी कन्विक्शन हो गई, तो सारे ऑर्डर्स आएंगे इंटरनेशनल के जी इनके सारे एसेट्स फ्रीज किए जाएं, जो इतनी मेहनत से चोरी करके 30 साल में इन्होंने 300 अरब रुपया जमा किया है वो फ्रीज हो जाएंगे। इसलिए वो तैयार नहीं है छोड़ने के लिए, और ये हमारे लिए तो अच्छा है, तो फिर प्राइम मिनिस्टर हमारे लिए अच्छा है, इनके लिए बुरा है। तो प्राइम मिनिस्टर फिर टेक्नोक्रेट्स की गवर्नमेंट और ये यानी क्योस बढ़ाया जा रहा है। आपको लगता है वैसे सिस्टम डीरेल हो सकता है, या कोई गैर जमहूरी चीज हो सकती है, या इलेक्शन वक्त पे नहीं हो सकते? देखिए, डीरेल करने के लिए तो एक आदमी पूरी कोशिश कर रहा है, उसका नाम है नवाज शरीफ। वो डीरेल करने के लिए पूरी कोशिश कर रहा है, वो हर वो चीज कर रहा है कि जो मरियम सफदर ने जो रिमार्क्स दिए हैं जो सुप्रीम के खिलाफ, जो सारा डॉन लीग का नैरेटिव, फिर ख्वाजा आसिफ ने जो अमेरिका में जाके फुलिश बातें की, फिर ये जो एहसन इकबाल सूडो इंटेलेक्चुअल जो इनका जो झूठा अरस्तो, उसने कोशिश की इस तरह ड्रामे करने की। वो तो रोज कह रहे हैं कि मार्शल लॉ के चांसेस हैं या सिस्टम डीरेल हो सकता है। डीरेल तो नवाज करवा रहा है ना। देखिए, आप अगर सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट को नहीं मान रहे हैं तो डेमोक्रेसी को तो डीरेल आप कर रहे हैं। और आप गवर्नमेंट सोचें, गवर्नमेंट में बैठ के, गवर्नमेंट में वजीर एक वो आदमी जिसको सुप्रीम कोर्ट ने नाअहल करार दिया, पूरा मौका देके उसके साथ जब खड़े हो जाए जाके, वजीरों का और प्राइम मिनिस्टर का काम होता है कौम के पैसे की हिफाजत करना। वो जिसने कौम का पैसा चोरी किया वो उसकी हिफाजत कर रहे हैं, कौम के पैसे की नहीं, कौम के पैसे का जो चोर है उसकी हिफाजत कर रहे हैं। इससे सिस्टम को खतरा हो सकता है। इससे ज्यादा आप तो ओपनली चैलेंज कर रहे हैं डेमोक्रेसी। मैं फिर से कहता हूं, सेपरेशन ऑफ पावर, सुप्रीम कोर्ट, अदलिया, लेजिस्लेचर और एग्जेक्टिव। जब एग्जेक्टिव एक मुजरिम को अपनी अदलिया के खिलाफ बैक करना शुरू कर देता है तो बाकी क्यों कोई माने सुप्रीम कोर्ट को? मुझे अगर कल कोई फैसला करता है मेरे खिलाफ, मैं क्यों मानूं उसको? तो ये तो एक मुल्क के सारी फाउंडेशन शेक कर रहे हैं एक खानदान की चोरी बचाने के लिए। लिहाजा ये पूरी कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अगर डीरेल हो जाता है सिस्टम, नवाज शरीफ बच जाएगा। अगर डीरेल हो जाता है तो नवाज शरीफ कहेगा जी मुझे तो मिलिट्री ने कर दिया, मुझे तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा पीछे ये जुडिशियल कू हुआ है, वो ये कहेगा, उससे उसका पैसा बच जाता है। इंटरेस्ट नवाज शरीफ का इसको डीरेल करने के लिए। मैं ये कह रहा हूं कि जल्दी इलेक्शन करवाया जाए। आपको लगता है सिस्टम बचाने का वाहिद तरीका ये है कि बेहतरीन तरीका है, आप देखें, आप इलेक्शन करवाएं। इसका मतलब खतरा आप भांप सकते हैं, यानी तीसरी कुव्वत फिर वो भी तो आ सकती है ना, कि अगर यही सूरत अनारकी हुई और इसी तरह की सिचुएशन हुई तो फिर तीसरी कुव्वत तो आ सकती है। अगर नवाज शरीफ वापस आके फिर एक क्यों निकाला टूर पे निकल जाता है, मुझे क्यों निकाला, और वो उसी अदलिया को और फौज को बुरा भला कहना शुरू कर देता है, और कोई तोड़ फोड़ शुरू हो जाती है सड़कों में, कुछ हो जाता है, तो क्या होगा फिर? जब गवर्नमेंट खुद बैक कर रही है सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ एजिटेशन, वजीर उसको पहले किया, जीटी रोड पे सारे वजीर फिर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर फिर रहा है, गवर्नमेंट खुद ही बैक कर रही है एक आदमी को जो ओपनली चैलेंज कर रहा है सुप्रीम कोर्ट को। तो ये आप मुझे बताएं कि ये क्या ये नारकी नहीं है? तो ये सिस्टम नहीं डीरेल हो रहा? आप सपोर्ट करें अगर कुछ ऐसा होता है? मैं क्यों सपोर्ट करूंगा? हम 21 साल से इस मुल्क में स्ट्रगल कर रहे हैं, ग्रास रूट से लेके। मुझे तो कोई जनरल जिलानी ने और जनरल जिया ने लॉलीपॉप देके नहीं बनाया, मैं तो अपने पैर पे पहुंचा हूं। एक मेरी इस वक्त अल्लाह का करम से और अवाम की मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि वो मेरे साथ चले। एक सबसे बड़ी पार्टी आज पाकिस्तान में फेडरल पार्टी है, इनकी तो अब छोटे छोटे सूबों में रह गई है ना, हमारी तो फेडरल पार्टी है। मैं क्यों चाहूंगा कि जनाब ये मार्शल लॉ लग जाए? मेरा क्या इंटरेस्ट है इसमें? इतनी मेहनत करके जो किसी ने की नहीं है, हम तो चाहेंगे कि डेमोक्रेटिक प्रोसेस आगे बढ़े। और अगर इलेक्शन होता है और आप जीत जाते हैं और लेकिन आप वाज़ेह अक्सरियत नहीं लेते, तो आप अपोजिशन में बैठेंगे या हुकूमत बनाएंगे तो किस पार्टी के साथ? अस्मा, अगर वो ये तो मैं भी नहीं कह सकता अगर क्या होगा। मुझे तो नजर आ रहा है कि इस बार इंशाल्लाह तहरीक इंसाफ क्लियर मेजॉरिटी से जीतेगी इंशाल्लाह, वाज़ेह अक्सरियत के साथ। मैं तो पब्लिक में हूँ, आप देख लेना, मैं कल से फिर जलसों पे निकल रहा हूँ, 4 जलसे मेरे हर रोज। आप देख लेना, पब्लिक को आप कभी भी जलसे पे, एक होती है पब्लिक
جو وہ مجھے پیپلز پارٹی کے جلسوں پہ ترس آتا ہے, وہ جب لائے جاتے ہیں نا بھیڑ بکریوں کی طرح وہاں, تو وہ نظر آ جاتی ہے. ایک ہوتے ہیں جو لوگ چل کے آتے ہیں, آپ کو انشاءاللہ نظر آئے گا پبلک رسپانس. تو آپ کو لگتا ہے کہ ٹیکنوکریٹس کی گورنمنٹ کوئی واقعی کوئی یہ خواب ہے یا کوئی بات ہو رہی ہے, اس کے اوپر یقین رکھتے ہیں آپ؟ پتہ نہیں اس کا کیا, کون یہ ایسی باتیں کر رہے ہیں ٹیکنوکریٹس کی, کیا اس پہ کیسے فٹ ان ہوتا ہے ٹیکنوکریٹ؟ اگر ایک گورنمنٹ فنکشن نہیں کر رہی, جو یہ نہیں کر رہی, تو الیکشن کروا دیں, اور الیکشن تو ہونا ہی ہے. میں صرف جو نہیں چاہتا, الیکشن ڈیلے نہیں میں چاہتا. مجھے ڈر یہ ہے کہ جو سینس کو پہلے کروانا چاہیے تھا, 1 سال پہلے انہوں نے اتنا لیٹ کیوں کروایا؟ انہیں پتا تھا الیکشن آ رہا ہے. ہلکا بندیاں کا کی وجہ سے اگر کسی قسم کی ہم نے ڈیلے نہیں ایکسیپٹ کرنی. آج تو اس پہ اتفاق ہو گیا, آلموسٹ ساری جماعتیں تھیں کہ, لیکن ہمیں ڈر یہ ہے کہ ہلکا بندیاں کے اندر یہ بڑا لمبا آگے نہ چلا جائے. ہم چاہتے ہیں کہ یہ الیکشن پہلے تو ارلی الیکشن ہو. میرے خیال میں کہ ملک کی جو ضرورت ہے آج پاکستان کی ارلی الیکشنز, لیکن کسی صورت ہم نے ڈیلے نہیں ایکسیپٹ کرنی. یہ مطلب اگر ڈیلے ہوتا ہے, آپ کو لگتا ہے کہ ڈیلے نظر آ رہا ہے اور کوئی سیٹ اپ اور بھی آ سکتا ہے, جس طرح کی ریومرز پھیلی ہوئی ہیں اسلام آباد کے اندر, اس بنیاد کے اوپر؟ دیکھیں صرف یہ جو بات ہو رہی ہے نا, وہ کیونکہ نواز شریف ڈی ریل کرنے کی کوشش کر رہا ہے اپنی چوری بچانے کے لیے, اس میں تو یہ ٹیکنوکریٹ کا سیٹ اپ آتا ہے. ہم بالکل اس کے خلاف ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ ڈیموکریسی کی ڈیمانڈ یہ ہے کہ ارلی الیکشنز ہوں. خان صاحب, چودھری نثار نے بھی کچھ باتیں کی پچھلے دنوں میں. آپ نے کہا کہ پارٹی کے اندر ایک سپلٹ نظر آتا ہے, جو کہ نظر آتا نہیں, اب تو یقین ہو گیا لوگوں کو. کیا چودھری نثار کے ساتھ بھی آپ کا کوئی رابطہ ہے یا کچھ اور لوگ ہیں؟ جی نہیں, چودھری نثار سے رابطہ نہیں, لیکن وہ جو باتیں کر رہے ہیں وہ ٹھیک کر رہے ہیں. کوئی بھی خوددار مسلم لیگ کے اندر جو بھی پولیٹیشین ہوگا, وہ کہے گا کہ اس کو علیحدہ کرو, نائل آدمی کو جو کرپشن میں پکڑا گیا 300 ارب روپے کی, اس کو علیحدہ کریں اور پارٹی آگے چلے. اب آئس لینڈ کی جب پرائم منسٹر, جو پارٹی کا پرائم منسٹر گیا تھا, وہ پارٹی تو چلتی رہی ہے, انہوں نے اس کو سائڈ پہ کر دیا. یہ تو ایک بادشاہت انہوں نے قائم کی ہوئی ہے, ایک فیملی پارٹی ہے. ایک فیملی پارٹی بھی نہیں, یہ ایک قسم کا انہوں نے, یہ زرداری پارٹی ادھر ہے, ادھر شریف پارٹی ہے, ادھر اسفندیار پارٹی ہے, یہ ولی خان پارٹی ہے, ادھر فضل الرحمان پارٹی ہے, ادھر اچنزئی پارٹی ہے. یہ ساری فیملیز ہیں ساری. سر ایز اے لیڈر ظاہر ہے کہ آپ کی نظر تو قومی سیاست کے اوپر ہے. اگر ایک ہنگ پارلیمنٹ آتی ہے اور پھر 2008 کی سی سچویشن ہوتی ہے تو وہ بھی بڑا, دیکھیں میرے خیال میں جو اس وقت سیلاب آئے گا کسی کو اندازہ ہی نہیں ہے. میں تو پبلک میں ہوں نا, میں تو جلسے کر رہا ہوں, مجھے تو پتا ہے. میں 21 سال سے نیچے سے شروع ہوا تھا. میں پھر سے کوئی جنرل جرانی نے مجھے چوسنی نہیں دی تھی, میں نیچے سے ساری پارٹی بنائی ہے. جو آج میں دیکھ رہا ہوں, جو پبلک رسپانس دیکھ رہا ہوں, میرے خیال میں یہ سارا سٹیٹس کو بہ جائے گا. اور چیئرمین نیب صحیح چل رہے ہیں؟ بالکل لاسٹ کوسچن سر, آپ مطمئن ہیں؟ میں بھی کہہ نہیں سکتا, لیکن ساری قوم دیکھ رہی ہے چیئرمین نیب کی طرف. بہت بہت شکریہ سر, تھینک یو سو مچ. ناظرین, گفتگو آپ نے سنی ہے, خان صاحب کی گفتگو سنی ہے, تو فیصلہ بھی آپ کیجیے. فیصلہ آپ کا.